आपल्या YouTube चॅनलवरती. आज मी चाललोय बघा पुढलं सकाळीच लालपरी 707 आपण चाललोय आता. सो आपण आता दादर क्रॉस करत आलोय, मुंब्रा गेलोय आणि माउंटनला भरपूर ट्रॅफिक भेटेल आणि बरं नमस्कार मित्रांनो, मी गुरुदास लाड. तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या YouTube चॅनलवरती. आज मी चाललोय गावी. होळी आहे उद्या आणि त्यासाठी मी गावी चाललोय आणि आता सकाळच्या वाजले 4 आणि 4 वाजता मी आणि दादा निघतोय आणि आम्ही बाय रोड जाणार आहे. इथून 400, 450, 500 किलोमीटर आहे आणि आम्हाला लगभग 12 तास लागतील आणि आता आम्ही स्टार्ट करतो इथून आहे. आणि या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बघायला भेटेल रोडची हालत वगैरे बघायला भेटेल, काय वगैरे गर्दी वगैरे असेल, काय असेल, ट्रॅफिक वगैरे असेल तर बघायला भेटेल तुम्हाला. चला तर आपण आता निघूयात. काळ बघा पडलं सकाळीच लालपरी 707 आणि आपण चाललोय आता आणि आमचा दादा रेडी आहे बाईक चालवायला. जर आपल्याला पेट्रोल वगैरे टाकायचं आहे त्यानंतर आपण पुढे चालू. आणि हा सकाळचा टायमिंग आहे. चला तर मग. सो आपण आता दादर क्रॉस करत आलोय, मुंब्रा गेलोय आणि माउंटनला भरपूर ट्रॅफिक भेटेल आणि भरपूर हालत खराब. गाडीची पण हालत नंतर दाखवतो तुम्हाला. आणि जर तुम्ही कधी येत असाल तर लवकरच निघालेलं बरं, कारण माउंटनचं काम चालू आहे तिथे रोडचा, त्याच्यामुळे जास्त ट्रॅफिक लागतं. आणि हा असा सकाळचा व्ह्यू आहे 6 वाजताचा. तर मित्रांनो, आपण आता वळखा क्रॉस केलाय आणि खूप गर्दी होती, खूप गर्दी म्हणजे जास्तच हे होतं. आपलं रोडचं काम चालू आहे त्याच्यामुळे जास्तच बोलतात ना, गाड्या भरपूरच होत्या, ट्रॅफिक होतं. आणि त्याच्यामध्ये बघू शकता ही आपले लालपरी आणि दादाने फुल जोशमध्ये गाडी आणलेली आहे. आणि आता बोलला जरा की थांबूया, पाय जरा मोकळे करू येऊन आम्ही थांबलो. रोडची एकदम हालत बेकार आहे. आणि आता इथून पुढे बघतो कसं आहे. बाकी तर वसई टू माउंटनचा रोड बेकार आहे आणि थोडं मध्ये चुकलो होतो आम्ही. आणि बाकी चला तर आता आपण पुन्हा राईड पुढे स्टार्ट करूया. Trying so hard to make me surrender. Why you always in my face? Do you really think it's over? 'Cause I've been kicked when I'm so down, too much until it's numb. And there's nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my soul. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. आपण आता पोहोचलो खेडमध्ये. खेडचं रेल्वे स्टेशन आहे, खेडचं मार्केट. इथून आलं लगभग पाहिलं तरी अजून 200-250 किलोमीटर अजून बाकी आहे. तर आपण आता खेडच्या पुढे पोचलो आहेत. लेवल म्हणून जागा आहे तिथे. आता पेट्रोल थोडं कमी झालं होतं म्हणून टँक फुल करायला दादा गेला आहे. आणि अजून 205 किलोमीटर राहील आहे. आणि आत्ता वाजले आहेत 10:10. लगभग आपण अंतर तोडू असं वाटतं आहे मला 4 वाजेपर्यंत. आणि बरं आहे, रोडची कंडिशन वाईज चांगली आहे. पहिला फक्त माणगावच्याही थोडा वाईज खराब आहे. माणगावच्या नंतर खूप चांगला रोड आहे. थोडा मध्ये थोडासा खराब भेटतो, बाकी तर व्यवस्थित आहे. आणि पेट्रोल पंप जिथे ते पेट्रोल पंप पण आहेत. तर रोड पण तुम्ही बघू शकता एकदम मस्तपैकी बनवला आहे. पेट्रोल टाकून दादा येईल. पाय मोकळे करायला थांबलो. पाहू शकता बघा रोड मस्त. तर मित्रांनो आता वाजले 11:30 आणि आम्ही आता 141 किलोमीटर जाऊन बाकी आहे कणकोलीपासून. आणि बघा आमच्यासोबत एवढा बोजा दमला जरा. आता हे थांबला जरा, क्षणभर विश्रांती घेता आणि पुढचं दौरा पुन्हा चालू करता. बाकी काय म्हणायचं, आता काय रोड जरा खराब भेटलो म्हणून वांदे, नाही तर मस्त पहिले 10 प्रवेश आणल्या नव्हती. 70-80 मध्ये 100 मस्त आणल्या नव्हती गाडी. मग आता तू चालवू नको, मीच चालवतोय. नंतर पुढे म्हणता तू चालव, आपलं ओळखीचं रोड भेटलो काय. तर बघ आता चाल लाव, तर बघूया पुढे काय होतात.
थोडा 20 किलोमीटर आली मित्रांनो. आता मी घरी पोचलो. आईने मस्तपैकी सरबत दिलाय, सरबत पितोय. आणि 11 तास टोटल लागले आम्हाला. सकाळी 4 वाजता निघालो होतो घरातून वसईवरून, पेट्रोल टाका 5 वाजले आणि इकडे येईपर्यंत आता 3 वाजता आता पोचलोय. हालत बघा, चेहरा आहे कसा झाला, ओळखणार पण नाही कोण आहे. बाईक लावली, ही बाईकची हालत बघा, म्हणजे याच्यावरून समजतं रोड काय आहे तो. गाडीची हालत खराब. आणि 10चे आमचे डोळे दाखव, डोळे दाखव. हे बघा एवढे रोड बेकार आहेत.